నమస్తే, వెల్కమ్ టు శ్రీబేబర్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. విశాఖలో డేటా సెంటర్ గూగుల్తో ఏపీ చారిత్రక ఒప్పందం. నాడు హైదరాబాద్కు మైక్రోసాఫ్ట్, నేడు విశాఖ గూగుల్ తీసుకొచ్చామన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. భవానీపురం బాణాసంచా గోడలను ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా. జన సంచారం లేని సమయంలో మాత్రమే బాణాసంచా ఎగుమతులు దిగుమతులు జరపాలని వినియోగదారులకు సూచనలు. సిఐఏ సదస్సుపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష. రాష్ట్రానికి భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంతో పాటు ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెంచాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం. ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ విశాఖలో అడుగు పెడుతుందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. గతంలో హైదరాబాద్ లో హైటెక్ సిటీని అభివృద్ధి చేశామని, ప్రస్తుతం విశాఖను కూడా ఐటీ హబ్ గా తీర్చిదిద్దబోతున్నట్లుగా చెప్పారు. ఆనాడు హైదరాబాద్ కు మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకొచ్చాం, ప్రస్తుతం విశాఖకు గూగుల్ తీసుకొస్తున్నామని అన్నారు. విశాఖపట్నంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుపై ఢిల్లీలో ఆ సంస్థతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం సందర్భంగా భారత్ ఏఏ శక్తి పేరిట నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, అశ్విని వైష్ణవ్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్, గూగుల్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. సాంకేతికతలో కొత్త ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి. డిజిటల్ కనెక్టివిటీ, డేటా సెంటర్, రియల్ టైమ్ డేటా కనెక్షన్స్ ముఖ్యమైనవి. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడంలో ఏపీ ముందు ఉంటుంది. 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ మనందరి లక్ష్యమని వెల్లడించారు. హార్డ్ వర్క్ కాదు, స్మార్ట్ వర్క్ నినాదం తీసుకువచ్చామన్నారు. 5 ఏళ్లలో గూగుల్ $15 బిలియన్ల ఖర్చు పెడతామనడం సంతోషకరమని ఆయన అన్నారు. IT minister, he has done, when I mooted the idea, he was very positive. Google has to come to India, that is the attitude. And also our IT minister, he also worked with you all the way. He came to your office, he spent so much of time. At that time he briefed me. After that we had a meeting. We thought we had to complete 12 months time. Now 1 month, 13 months we are able to clinch it. I am proud of you. Amen. Always I am a great admirer of Google. From high-tech city and IT promotion started in Hyderabad, that is late 90s. Today, 2025, we are talking about data center and artificial intelligence. Really, it is very inspiring. And also Visakhapatnam, at that time Hyderabad, now Visakhapatnam. Even Hyderabad, I brought Microsoft at that time. First time Microsoft has come to Hyderabad. Today, Google has come to Visakhapatnam. We are very happy. According to me, we are in an inspiring time. Technology is matured. I have seen once landline telephones. It was ornamental. Never it worked. That is how we used to do lightning call. We used to take 1 week or 10 days or never matured. That were the days. For all these things, Andhra Pradesh will be the host from now onwards. It is our project, not only Google project. Government of Andhra Pradesh will support all possible ways to make it successful. We are having ambitious plan of 15% growth rate. I am confident there will be lot of changes, breakthrough changes in all walks of life, either health or agriculture or education or the way we are thinking, everything will change. That is where simple word I am saying now, don't work hard, work smart. That is going to happen with your entry now. Visakhapatnam, Korean has given good news, $15 billion within 5 years time. That is a welcome news. Not only that, you have to make, I am having an ambition, one family, one entrepreneur, one family. Earlier I told one IT professional. Now I am telling one AI use cases they have to prepare, or every family has to use AI, artificial intelligence, in their walks of life, in all walks of life. It is possible, but ethically and also all security problems you have to take care.
బాణసంచా అమ్మకందారులు ప్రభుత్వ నిబంధనలు తప్పక పాటించాలని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అక్రమ నిల్వలు అమ్మకాలు నిర్వహించే వారిపై కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు షాప్ ను సీజ్ చేసి లైసెన్స్ కు రద్దు చేయడంలో కూడా వెనుకాడబోమని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీ షా హెచ్చరించారు. జనసంచారం లేని సమయంలో మాత్రమే బాణసంచా ఎగుమతులు దిగుమతులు జరపాలని, అదే సమయంలో అన్ని ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీ షా విక్రయదారులకు సూచించారు. దీపావళి పండుగ నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీ షా మంగళవారం నగరంలోని భవానీపురం ఐరన్ యార్డ్లో గల బాణసంచా గోడలను ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 20వ తేదీన దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేస్తారని, దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బాణసంచా విక్రయదారులు అక్రమ నిల్వలు చేయడంతో పాటు అనుమతి లేకుండా విక్రయించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. అటువంటి వారిని గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక నిఘా బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. రెవెన్యూ, పోలీస్, మున్సిపల్, అగ్నిమాపక, పౌర సరఫరాలు, విద్యుత్ తదితర శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు నిర్వహించి అక్రమ నిల్వలు అమ్మకాలు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించామన్నారు. అమ్మకందారులు ప్రభుత్వం నుండి తప్పనిసరిగా లైసెన్స్ పొందాల్సి ఉంటుందని, అధికారులు గుర్తించిన మైదానాల్లో మాత్రమే బాణసంచా దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ నుంచి ముందుగానే అనుమతికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అన్నారు. గతంలో జింకానా మైదానంలో బాణసంచా విక్రయాలు నిర్వహించిన సందర్భంలో భద్రతాపరమైనటువంటి లోపాల వలన అగ్ని ప్రమాదం సంభవించిన ఘటనను దృష్టిలో పెట్టుకుని అలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ముందుగానే పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీస్, రెవెన్యూ, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. బాణసంచా విక్రయ కేంద్రాల వద్ద ఫైర్ ఇంజిన్లు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు అగ్ని నిరోధక పరికరాలను ఏర్పాటు చేయాలని అగ్నిమాపక అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు. విద్యుత్ అధికారులు షార్ట్ సర్క్యూట్ వంటి సంఘటనలకు తావలేకుండా ముందుగానే తనిఖీలను నిర్వహించి అమ్మకందారులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకునేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. జిల్లాలో దీపావళి కోసం ఫైర్ క్రాకర్స్ పర్మిషన్స్, అలాగే గోడౌన్స్ పర్మిషన్స్ అన్ని అడుగుతున్నారు. సో దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మన విజయవాడలో. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏదైతే ఫైర్ క్రాకర్ టెంపరీ పర్మిషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వడం జరుగుతుందో, సో ఇవన్నీ చాలా పకడ్బందీగా మానిటర్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఒకటి, ఫైర్ క్రాకర్స్ వీలైనంత వరకు మనం తగ్గించాలి పర్యావరణ దృష్టిలో పెట్టుకొని. లేదు కాల్చాల్సిందే అంటే దయచేసి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ పాటించాలి. అలాగే ఎవరైతే దీని అమ్మకాలు విక్రయదారులు ఉన్నారో మీరైతే కంపల్సరీగా ఎన్ఓసీలు ఏదైతే మీకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఇస్తూ ఉన్నామో అది పాటించకపోతే మాత్రం క్యాన్సిల్ చేసేస్తాము. బికాజ్ పర్యావరణ అలాగే పబ్లిక్ సేఫ్టీని కాంప్రమైజ్ చేస్తూ ఫైర్ క్రాకర్ అమ్ముతామంటే మాత్రం కుదరదు. దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రతి ఒక్క లైసెన్స్ ప్రెమిసెస్ని 24/7 ఎప్పుడైనా ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తాము. మీకు ఇచ్చిన క్వాంటిటీ అలాగే మీకు ఇచ్చిన రకాలు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ మాత్రమే ఉండాలి. అది కాకుండా మీరు ఏమున్నా కూడా లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేసి సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. పబ్లిక్ సేఫ్టీ ఈజ్ ద ప్రైమ్ కన్సర్న్. పబ్లిక్కి సేఫ్టీ లేకున్నది ఏ మాత్రం అక్కడ కనిపించినా, ఏ మాత్రం ఆ రూల్స్ డీవియేషన్ కనిపించినా కూడా చాలా కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇంకా ఈసారినే కాదు ఇంకెప్పుడూ కూడా లైసెన్స్ రాకుండా చూసుకుంటాం. కాబట్టి మీరు బిజినెస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. పబ్లిక్ సేఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయండి. అలాగే మీరు ఎక్కడైతే విక్రయిస్తున్నప్పుడు డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఒక ప్యాంప్లెట్ని కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రింట్ చేసి మీ దగ్గర తీసుకెళ్తున్న కస్టమర్స్కి అందచేయాలి. వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేసి పంపించాలి. చేతిలో పట్టుకొని కాల్చి పడేయడము, పిల్లల చేతికి ఇవ్వడము, తీసుకెళ్ళి కిచెన్ దగ్గర దేవుడి గదిలో కూడా అక్కడ అగరబత్తి ఉంటుంది, అక్కడ మ్యాచ్ స్టిక్ ఉంటుంది, దీపం అక్కడ టపాసులు పెట్టడము, ఇటువంటివన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇటువంటి ప్రమాదకరంగా అవి హ్యాండిల్ చేయకూడదు అనే జాగ్రత్తలు మీరు చెప్పి పంపించాలి. అలాగే విక్రయదారులు అలాగే మీ షాప్ ముందు పెట్టాల్సిన జాగ్రత్తలు, శాండ్ అలాగే వాటరు, ప్రికాషన్స్, మినిమం డిస్టెన్సు, అలాగే క్వాంటిటీ స్టోరింగు, ప్రాపర్ స్పేసింగు, అలాగే హ్యాండిల్ చేసే స్టాఫ్కి ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఏమాత్రం డీవియేషన్ ఉన్నా కూడా మీ ఎన్ఓసి క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి. అందరూ సేఫ్గా సెలబ్రేట్ చేయండి. దీపావళిని సేఫ్గా సెలబ్రేట్ చేద్దాము, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీగా సెలబ్రేట్ చేద్దాము, అలాగే పబ్లిక్ సేఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేద్దామని కోరుకుంటున్నాను. అలాంటి సంఘటన జరగకుండా మనం ప్రత్యేకంగా అధికారులు ఏ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? ఈసారి మనము ఏదైతే ఈ విక్రయదారులకి టపాసులు అమ్మడానికి పర్మిషన్ ఇస్తున్నామో ఆ ఏరియా కూడా మనమే డెసిగ్నేట్ చేసి ఇస్తాము. ఆ ఏరియా ఇస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఎన్ని షాప్స్ రావాలి, ఈచ్ షాప్కి మధ్యలో ఎంత దూరం ఉండాలి, అలాగే ఈ షాప్ ముందు ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ గురించి లోకల్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్కి ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాము. అదే ప్రకారంగా పాటిస్తాము. ఏమాత్రం డివిజన్ కూడా అక్కడ అలో చేయము. లాస్ట్ టైం 6 ప్లేసెస్లో పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈసారి మనం ప్రాపర్గా వెరిఫై చేసి ఒకటి అది రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉండకూడదు, అట్లాగే అక్కడ అందుబాటులో ఉండడానికి ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ జరిగితే అక్కడ ఫైర్ ఇంజిన్ వెళ్ళడానికి అలాగే ఈ సహాయక చర్యలు చేయడానికి ప్రాపర్గా అనుకూలం ఉండేలాగా కొన్ని ప్లేసెస్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము. అది లోకల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ డిసైడ్ చేసి
పంపిస్తారు. ఏదేమైనా ఈసారి తగ్గిస్తాము, పర్మిషన్ అయితే ఏరియాలు తగ్గిస్తాము. అట్లాగే ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అయితే అమల్లో కూడా చాలా పటిష్టంగా ఉంటుంది. 24/7 మొబైల్ టీమ్స్ పెట్టున్నాం ఈసారి, ఇన్స్పెక్షన్ టీమ్స్. ఇప్పుడు పర్మిటెడ్ ప్రెమిసెస్ కాకుండా చాలామంది తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న దుకాణంలో లేదా చిన్న చిన్న కొట్టులో పెట్టి అమ్ముతున్నారంటే ఇదైతే అస్సలు ఒప్పుకోము. ఎందుకంటే సేఫ్టీ కంప్రమైజ్ అవుతే మీ ప్రాణానికి అది వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి సేఫ్టీ ఎక్కడ కంప్రమైజ్ అవ్వకండి. మీకు పర్మిషన్ కావాలంటే ఇస్తాం, తీసుకోండి. సో ఇది వెరిఫై చేయడానికి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో పోలీసు, రెవెన్యూ, అలాగే మున్సిపల్ స్టాఫ్తో, అలాగే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్తో స్పెషల్ మొబైల్ టీమ్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి 24/7. ఎక్కడైనా అన్ఆథరైజ్డ్ ప్లేస్తో విక్రయం జరుగుతూ ఉంటే మాత్రం అక్కడ సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రానికి భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంతో పాటు ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ను పెంచడానికి సిఐఏ భాగస్వామ్య సదస్సు వేదిక కావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. దేశ ఆర్థిక సాంకేతిక ప్రగతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ను అగ్రగామిగా నిలపడమే లక్ష్యంగా ఈ సదస్సును ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వివిధ దేశాల వాణిజ్య మంత్రులు, లీడింగ్ లో గ్లోబల్ సీఈఓలతో ఆహ్వానించాలని అధికారులకు నిర్దేశించారు. నవంబర్ 14-15వ తేదీలో విశాఖపట్నంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించనున్న సిఐఏ భాగస్వామ్య సదస్సు సన్నాహాలపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష నిర్వహించారు. దేశ విదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు, విధానాల ఆలోచన పరులు, నిపుణులకు ఈ సదస్సులో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. గ్లోబల్ టెక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, గ్లోబల్ ట్రస్ట్, గ్లోబల్ ట్రేడ్లో మన వాటా పెంచుకోవటమే లక్ష్యంగా ఉండాలన్నారు. ఈ సదస్సుకు హాజరయ్యే అతిథులకు అన్ని సౌకర్యాలతో ఆతిథ్యం ఇచ్చేలాగా ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. ఈ సదస్సు నిర్వహణ నేపథ్యంలో విశాఖ నగరాన్ని మరింత సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని అన్నారు. సదస్సు ఏర్పాట్లకు సమయం తక్కువగా ఉన్నందున వేగంగా పనులు పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో రాష్ట్రం దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని, గూగుల్ వంటి అంతర్జాతీయ సాంకేతిక దిగ్గజ సంస్థలు రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయి. రాష్ట్రం త్వరలోనే కృత్రిమ మేధస్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్గా మారనుంది. ఈ అంశాలు రాష్ట్ర ఆకాంక్షలు విశాఖ సదస్సులో ప్రతిబింబించాలని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో నకిలీ మద్యం అరికట్టేందుకు ఆరోగ్య సురక్ష యాప్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించింది. నగరంలో పలు షాపులను మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. వైసీపీ నేతలు కావాలని తమ ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్నారని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మండిపడ్డారు. యాప్ను ఇప్పటిదాకా 13,000 మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారని తెలిపారు. నకిలీ మద్యం కేసులో ఎంతటి వారు ఉన్నా ఉపేక్షించబోమంటున్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్రతో మా ప్రతినిధి లిఖిత ఫేస్ టు ఫేస్. రాష్ట్రంలో కల్తీ మద్యం నిరకట్టేందుకు గవర్నమెంట్ ఒక యాప్ను కూడా తీసుకొచ్చింది. ఆరోగ్య సురక్ష యాప్ను కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లాంచ్ చేసిన పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే బార్ షాపులను కొల్లు రవీంద్ర కూడా తనిఖీలు చేసిన పరిస్థితి. ప్రస్తుతం మనతో కొల్లు రవీంద్ర ఉన్నారు, ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు, అదే యాప్ లాంచ్ చేశారు, ఏమన్నా అవకతవకలు ఏమన్నా యాప్లో కనిపించాయి, ఎంతమంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు సార్? ఇవాళ కొన్ని సంఘటనలు చూసిన తర్వాత ప్రజలకి ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది కలిగించకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎప్పుడైనా కావాలన్నా కూడా ఈ లిక్కర్లో కూడా వాళ్ళు స్కాన్ చేసుకుని అది ఒరిజినల్ కాదు చూసుకునే విధంగా ఒక యాప్ను డెవలప్ చేసాం. ఆ యాప్లో ఏపీ ఎక్సైజ్ సురక్ష యాప్ కింద పెట్టి ఎవరు కావాలన్నా ఏ బాటిల్ అయినా స్కాన్ చేసుకునేది పెట్టాం. ఆ స్కానింగ్ చేస్తే వాస్తవ విషయాలన్నీ కూడా బయటకు వస్తున్నాయి. ఆ రకంగా మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు లాంచ్ చేశారు. ఇప్పుడు దగ్గర 13,000 మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. దగ్గర 21,000 మంది స్కాన్స్ చేశారు. అట్లాగే ఎక్కడా కూడా దీంట్లో ఎటువంటిది కూడా నమోదు కాలే. అలాగే ఇవాళ షాప్స్లో కూడా 2-3 రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో స్కాన్ చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేశాం. ఎందుకంటే ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలనే దానికి ఇదే ఒక నిదర్శనం. దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, నేను ఇక్కడ కూడా రావడం కూడా జరిగింది. చాలా క్లియర్గా అన్నీ కూడా ఏ బాటిల్ స్కాన్ చేయడం దాని వాస్తవాలన్నీ కూడా బయటకు వస్తున్నాయి. ఇవాళ కొన్ని జరిగినటువంటి సంఘటనలు గతంలో 14-19లో కూడా మేము చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా చేస్తాం. ట్రాక్ అండ్ ట్రేస్ సిస్టమ్ పెట్టాం. ఎక్కడ ఏ బాటిల్ స్కాన్ చేసినా తెలిసే విధంగా చేసాం. ఇవాళ సామాన్యుడు కూడా చూసుకునే విధంగా ఈ యాప్ని డెవలప్ చేసాం. అట్లాగే 1924లో పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తారు, వ్యవస్థను కూడా నిర్వీర్యం చేస్తారు, ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ని నిర్వీర్యం చేస్తారు. అట్లాగే వాళ్ళు వ్యాపారాల కోసం రకరకాలైనటువంటి ఎత్తినటువంటి సందర్భాన్ని చూసాం. అవన్నీ కూడా సిట్ చేసాం, అన్ని వాస్తవాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ముందుకెళ్తాం. పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ముందుకు వస్తామంటే ఇవాళ ఇక్కడ ఒక కుట్రపూరితంగా కనబడతా ఉంది. ఫస్ట్ రోజు నుంచి కూడా కనబడుతుంది. దాని మీదే మా నాయకులను కూడా ఇమీడియట్గా సస్పెండ్ చేసాం, ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయినారో. అట్లాగే దీని మీద సిట్ కూడా ఏర్పాటు చేసి సిట్ పూర్తి స్థాయి విచారణ జరుగుతూ ఉంది. నిన్న కూడా కొన్ని వీడియోలు వచ్చినాయి. ఆ వీడియోల మీద కూడా పూర్తి స్థాయి విచారణ చేసుకుని ఎవరు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినా వదిలిపెట్టకుండా ముందుకెళ్ళాలని చెప్పి చాలా సీరియస్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాం. సార్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిట్ ఏర్పాటు చేసింది సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్తో. ఈ నేపథ్యంలో కానీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ కోరారు. కేవలం సిట్ ఓన్లీ ఇటు వాస్తవాలు అనేది నిజంగా తేలవు అని కూడా ఇటు వైఎస్ జగన్ కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి ఎలా చూస్తారు? ఇవాళ గత ప్రభుత్వంలో మద్యం కేసులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సిట్ వద్దు, మాకు సిబిఐ కావాలంటే ఒకసారి ఆలోచించాలి. మేము ఎంత తొందరగా దీంట్లో వాస్తవాలు బయట పెట్టాలి, సాక్ష్యాధారాలతో సహా ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఉండాలని ముందుకెళ్తున్నాం.
ఆ రకంగానే ముందుకెళ్తాం. డెఫినెట్గా వాస్తవాలను కూడా బయటకు తీసుకొస్తాం. సాక్ష్యాధారాలతో సహా ప్రజల ముందు పెట్టి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం. నకిలీ మద్యం కేసులో జనార్దన్ రావుకి ఇప్పటికే ఒక వీడియో కూడా రిలీజ్ చేశారు. కానీ కేవలం కుట్రపూరితంగానే తమ మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పి కూడా జోగి రమేష్ ఆరోపిన పరిస్థితి. కానీ ఇటు చూస్తే తిరుపతిలో కానీ ఇటు దుర్గగుడికి వచ్చి సవాల్ చేస్తానను, అటు నుంచి టీడీపీ చంద్రబాబు కానీ లోకేష్ వచ్చి సవాల్ చేస్తారని చెప్పి కూడా ఆయన ఒక సవాల్ ఇస్తారు. ఎలా చూస్తారు? ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇది ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా చేశారనే దానికి అన్నీ కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు కానీ, అలాగే సామాన్యంగా చనిపోయినటువంటి సాధారణంగా చనిపోయినటువంటి మరణాలను కూడా తీసుకొచ్చి దీంతో లింక్ కట్టాలని చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా బ్లూ మీడియాలో సాక్షి పేపర్లో చేసినటువంటి ప్రచారాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా వీళ్ళు చేస్తారని కనబడతా ఉంది. ఇవాళ వాస్తవాలు బయటకు వస్తూ ఉంటే దానికి ప్రమాణాలు అని చెప్పి తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నారో అనిపిస్తాం. మేము ఇందుట్లో ఆ వీడియోస్ కూడా మేము పరిశీలన చేస్తాం. ఇందుట్లో వాస్తవాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అవాస్తవాలు ఏంటో క్లియర్గా వెరిఫై చేస్తాం. డెఫినెట్గా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందంటే మటుకి చర్యలు తీసుకుంటాం. సార్, పోలీస్ అధికారులపై దురుసుగా ప్రవర్తించిన ఆయన నైట్కు చూస్తే బుజ్జగిచ్చే పరిస్థితి మీరు చూస్తున్నారు. కానీ మేమేమీ తప్పు చేయలేదు అని కూడా ఆయన చెప్తున్న పరిస్థితి అలా చూస్తాం. ఇది వాళ్ళకి ఒక అలవాటు అయిపోయింది. మొన్నేమో రప్ప కన్ను గిడితే వేసేయాలన్నా నేను ఆ మాట లేదని చెప్పి తెల్లారి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. వయసు పెరుగుతుంది, పదవులు చేశారు, సిగ్గు శరం లేదు. ఆంబోతుల్లాగా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి రంకెలేసి మళ్ళీ తెల్లారెళ్ళి గడ్డాలు పట్టుకునే ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆచరణ ఇవాళ చూస్తున్నాం. డెఫినెట్గా ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారు. అందుకనే మీకు డిపాజిట్లు కూడా లేకుండా చేశారు. 94% మ్యాండేట్ ఇచ్చి వాళ్ళు మాకు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు. మేము ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా మేము ముందుకెళ్తాం. ఇలాంటి ఆలోచన చేసే వ్యక్తుల్ని ప్రజలే దూరంగా తరిమి కొడతారు. అదేవిధంగా నకిలీ మద్యం అరికట్టేందుకు ఎలాంటి ప్రణాళికలతో ఎక్సైజ్ శాఖ ముందుకు వెళ్ళబోతుంది? అదే చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు యాప్ డెవలప్ చేసాం, దీంట్లో స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. టోటల్ ఎక్కడ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాం. అందుకని బెల్ట్ షాప్స్లో ఎక్కడన్నా జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో అలాంటివి ఎక్కడన్నా ఉన్నా కూడా మేము లేకుండా ఉండడానికి మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేస్తాం. ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్గా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అవసరమైతే పీడీ యాక్ట్ కూడా పెడతాం. మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే ఇటు నకిలీ మద్యం అరికట్టేందుకు సురక్ష యాప్ను కూడా తీసుకొచ్చాము. రాష్ట్రంలో లిక్కర్ స్కామ్ మరొకముందే ఇటు లిక్కర్ స్కామ్ నకిలీ మద్యంను కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో సిబిఐ ఎంక్వైరీ కేవలం రాజకీయ బురద జల్లేందుకు కూడా రాజకీయంగా చేస్తున్నారని చెప్పి కూడా ఇక్కడ కొల్లు రవీంద్ర అయితే చెప్తున్నారు. ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళు తప్పించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఖచ్చితంగా సిట్లో అన్ని ఆధారాలతో పాటు బయటకు వస్తాము. ఈ నేపథ్యంలో ఎవరు ఎలాంటి వారు ఉన్నా సరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి తీరుతామని చెప్పి కూడా ఇక్కడ కొల్లు రవీంద్ర చెప్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎవరైతే యాప్ తీసుకొచ్చారో ఆ యాప్ ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుందో లేదో కూడా చెక్ చేసి ఇది ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుందని కూడా ఇక్కడ కొల్లు రవీంద్ర చెప్తున్న పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ అఖిల్తో లిఖిత, డిజిటల్ న్యూస్, దుర్గాపురం నుంచి. కూటమి ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక వైసీపీ నేతలు కుట్రలు చేస్తున్నారని మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ అన్నారు. జోగి రమేష్ అనే అసంఘిక శక్తి చంద్రబాబు నాయుడుకు చెడ్డ పేరు తెచ్చేందుకు చిత్తూరు జిల్లాలో తన చిన్ననాటి స్నేహితుడైన అద్దెపల్లి జనార్దన్ రావుతో కలిసి కల్తీ మద్యం వ్యాపార డ్రామాను ఆడారు. కల్తీ మద్యం తయారు చేసిన జయచంద్ర రెడ్డిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన వెంటనే జోగి రమేష్ ఇబ్రహీంపట్నంలో కల్తీ మద్యం తయారవుతుందని, ఇది ప్రభుత్వంపై నిందలు వేయటానికి కుట్ర పన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్లకు చెడ్డవారిగా చిత్రీకరించడమే జోగి రమేష్ పనిగా పెట్టుకున్నాడు. అద్దెపల్లి జనార్దన్ రావు జోగి రమేష్ కు స్నేహం ఉందని అతనే స్వయంగా అంగీకరించాడు. నాకు అద్దెపల్లి జనార్దన్ రావుకు ఏ సంబంధం అని ప్రశ్నించారు. రాయలసీమ జిల్లాల్లో కొన్ని పరిశ్రమలు తీసుకొస్తా ఉన్నారు, ఇక్కడ అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ జరిగే అభివృద్ధిని చూడలేక దుర్మార్గులు, ఈ వైసీపీ నాయకులు, క్రిమినల్స్, నేర రాజకీయాలకు పెట్టింది పేరైనటువంటి వైసీపీ, దాని అధినేత, దాని మీద బతుకుతా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అరాచక మోకలు మొత్తం కుట్రలకు తెరలేపారు. రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఎందుకు ఈరోజు నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే, జోగి రమేష్ అనే ఒక అసాంఘిక శక్తి, నా నియోజకవర్గానికి చెందిన వ్యక్తే, ఒక వారం క్రితం నుంచి ఈ గొడవకు తెరదీశాడు. ఎంతటి దుర్మార్గుడంటే, కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా చిత్తూరు జిల్లాలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత జిల్లాలో ఆయనకి చెడ్డ పేరు తీసుకురాలనే ఉద్దేశంతో అతని చిన్ననాటి స్నేహితుడైన అద్దేపల్లి జనార్దన్ రావు అనే వ్యక్తిని, అతను ఎప్పటి నుంచో ఈ లిక్కర్ వ్యాపారంలో ఉన్నాడు. జోగి రమేష్ అతను వ్యాపార భాగస్వాములుగా కొన్ని దశాబ్దాలు బట్టి కొనసాగుతూ ఉన్నారు. అతనితో కలిపి అక్కడ పెట్టించి, అట్లాగే అతన్ని విదేశాలకు పంపించి, ఆఫ్రికా పంపించి
తర్వాత ఈ నాటకానికి తెరదీసి ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని అబాసుపాలు చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేయటం, వెంటనే ప్రభుత్వం పార్టీ అప్రమత్తమై ఎవరైతే జయచంద్రారెడ్డి అనే వ్యక్తి పేరు వచ్చిందో ఆయన పార్టీని సస్పెండ్ చేసి ఎమ్మటే చర్యలు తీసుకునేటప్పటికీ ఇది పెద్దగా కథ రక్తి కట్టలేదని చెప్పి వెంటనే ఇబ్రహీంపట్నంలో కూడా గోడౌన్లోకి ఈ అక్రమ మద్యాన్ని, అక్రమ క్యాన్లు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి తరలించి దీన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీదకి నింద మోపాలని చెప్పి, అట్లాగే నిన్న ఉదయం మైలవరంలో వెళ్ళి ధర్నా చేశాడు. రాష్ట్రంలోకి వచ్చేటప్పటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, లోకేష్ బాబు గారిని, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని దోషులుగా చిత్రీకరించడం, నియోజకవర్గానికి వచ్చేటప్పటికి నన్ను దోషిగారిని చిత్రీకరించడం. సరే, ఇంతకీ ఇతను ఎవరయ్యా ఈ అద్దేపల్లి జనార్దన్ అంటే ఇతనికి చిన్ననాటి స్నేహితుడు. నిన్న ప్రెస్ మీట్లో అతనే చెప్తా ఉన్నాడు, నేను అతని తాత, మా తాతలు మేమందరం కలిసి ఒకే బజార్లో ఉండేవాళ్ళం అని చెప్పి. మరి నాకు అద్దేపల్లి జనార్దన్తో ఏ రకమైన సంబంధం లేదు. పేద కుటుంబాల తల్లిదండ్రులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎన్నెన్నో ఆశలతో తమ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని వసతి గృహాలకు పంపుతారని, ఈ చిన్నారులను తమ సొంత పిల్లల కంటే బాగా చూసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీషా అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను సద్వినియోగం చేసుకుని జీవితంలో ఉన్నతంగా ఎదిగేలా చేయిపట్టి నడిపించాలని వసతి గృహ సంక్షేమ అధికారులకు ఆయన సూచించారు. కలెక్టర్ లక్ష్మీషా గుణదలోని ప్రభుత్వ బీసీ కళాశాల బాలికల వసతి గృహాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. చిన్నారులతో కలిసి అల్పాహారం చేశారు. విద్యార్థులతో ముచ్చటించి ఏర్పాట్లతో పాటు మెనూ ప్రకారం పౌష్టికాహారం అందుతుందో లేదో అడిగి తెలుసుకున్నారు. మొత్తం 165 మంది ఉన్న హాస్టల్లో త్రాగునీటి సరఫరా 165 సరఫరా పాయింట్ వద్ద నీటిని పరీక్షించి చూశారు. గదులతో పాటు ప్రాంగణంలో పారిశుద్ధ్యం, తీరుతెన్నులను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా మాట్లాడుతూ వసతి గృహాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటుందని, ఇందుకు సంబంధించి ఒక్కో వసతి గృహానికి ఒక జిల్లా అధికారిని ప్రత్యేక అధికారిగా బాధ్యతలు అప్పగించినట్లుగా తెలిపారు. ఈ ప్రత్యేక అధికారులు వారానికి 2 సార్లు వసతి గృహాలను సందర్శించి భోజనం, పారిశుద్ధ్యం, త్రాగునీరు ఇలా ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని పరిశీలించి ఆన్లైన్లో నివేదికలు సమర్పిస్తారని అన్నారు. ప్రతిరోజు త్రాగునీటికి క్లోరిన్ టెస్టుతో పాటు ప్రతి వారం నైట్రేట్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. ఎప్పటికప్పుడు ఆహార భద్రతా అధికారులు కూడా వసతి గృహాలను సందర్శించి నమూనాలను పరీక్షించనున్నట్లుగా వెల్లడించారు. పిల్లల ఆరోగ్య భద్రతకు భరోసా కల్పిస్తూ సేవలు అందించేందుకు వైద్య బృందాలు కూడా పనిచేస్తున్నట్లుగా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా తెలిపారు. వసతి గృహాలు చదువుకొని స్థిరపడిన వారితో మోటివేషన్ తరగతులు నిర్వహించాలని, కెరియర్ గైడెన్స్ పైన విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. చిన్నారులు కూడా బాగా చదువుకొని తల్లిదండ్రులకు, రాష్ట్రానికి, దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కలెక్టర్ లక్ష్మీషా సూచించారు. జిల్లాలో సంక్షేమ హాస్టల్స్ ఏదో ఉన్నాయి, దీనికి అన్నిటికీ ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ని నియమించడం జరిగింది. వాళ్ళు ప్రతి వారం 2 సారి వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలతో మాట్లాడి అక్కడ భోజనం ఎలా ఉంది, శానిటేషన్ ఎలా ఉంది, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవన్నీ హైజీన్ ఎలా ఉన్నాయి దీని గురించి ఆరా తీసి మనకు ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్ రిపోర్ట్ పంపిస్తూ ఉంటారు. హాస్టల్స్లో పిల్లలు చదువుకోవడానికి పేద పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఏదో ఎంతోమంది కూలి చేసుకుంటూ ఉంటారు, నిరుపేదగా ఉంటారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని హాస్టల్కి పంపిస్తూ ఉంటారు, స్కూల్కి పంపిస్తుంటారు. సో వాళ్ళకి ఇక్కడ మనము వీళ్ళనంత ఎంత వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు మంచిగా చదువుకొని ఆరోగ్యవంతంగా ఇంటికి వెళ్ళి పంపించడం మన ఉద్దేశము. దానికోసం కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు, ముఖ్యంగా స్పెషల్ ఆఫీసర్ నియమించడం, అలాగే ర్యాండమ్ చెక్స్, అలాగే వాటర్ టెస్టింగ్. ప్రతి హాస్టల్లో కూడా వాటర్ అయితే ఉందో దాన్ని ఎవ్రీడే క్లోరిన్ టెస్ట్ చేయాలి, అలాగే వారానికి ఒకసారి నైట్రేట్ టెస్ట్ చేయాలని కూడా నిబంధనలు పెట్టడం జరిగింది. అదే ప్రకారంగా మనం చెక్ చేస్తుంటాం. అలాగే ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఎప్పటికప్పుడు హాస్టల్స్కి వెళ్ళి ఫుడ్ శాంపిల్స్ కూడా తీసుకొచ్చి హైజీన్ ఉందా, ప్రాపర్గా క్వాలిటీ ఉందా అని చూస్తూ ఉంటారు. సో ఎక్కడ కూడా పిల్లలకి హాస్టల్లో ఇబ్బంది జరగకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు, అలాగే మౌలిక సదుపాయాలు ఇచ్చి వాళ్ళు మంచిగా చదువుకునేలాగా చర్యలు చేపడుతున్నాము. దీనికి ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలి. హాస్టల్ వార్డన్స్కి, హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్కి, అలాగే వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నా విన్నపం ఒకటే, మీరు మ్యాక్సిమం విజిట్ చేయండి, పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి, హాస్టల్లో ఉండండి, పిల్లలతో కలిసి మీరు కూడా భోజనం చేయండి. అప్పుడు మీకు క్వాలిటీ గురించి తెలుస్తుంది. మన పిల్లల్ని ఎలాగైతే చూసుకుంటామో ఇంట్లో అంతకన్నా ఎక్కువగా హాస్టల్ పిల్లల్ని చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. సో పిల్లలకి హెల్త్ చెకప్స్కి కూడా సో ఎవ్రీ వీక్ మెడికల్ టీమ్ ప్రతి హాస్టల్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ చేసి ఏదైనా వాళ్ళక్కడ విరేచనాలు, వాంతులు లేదా ఏదైనా ఫీవర్స్ ఇటువంటివి వస్తుంటే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి అలా రాకుండా చూసుకోవడానికి కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయాలని కూడా మెడికల్ టీం కూడా వేయడం జరిగింది. సో ఏదేమైనా అన్ని హాస్టల్స్లో సేఫ్గా ఉండేలాగా, పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండేలాగా, మంచి ఆహారం తీసుకుంటూ మంచి నీళ్లు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండేలాగా, వాళ్ళు మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండేలాగా, మంచి చదువుకొని వాళ్ళు మంచి స్థానాలకు వెళ్ళడానికి హాస్టల్స్ అన్ని సజావుగా చేస్తున్నాం. వాంబే కాలనీ, మధురానగర్ మధ్య రైల్వే ట్రాక్ కింద తలపెట్టిన అండర్ పాస్ కనీసం 10 మీటర్ల వెడల్పు ఉండాలని సింగనగర్ 2వ ఫ్లైఓవర్ సాధన కమిటీ ప్రతినిధులు ఎంవి ఆంజనేయులు మరియు
పున్నారావు కోరారు. పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీకి అనుగుణంగా రెండవ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలన్న ప్రతిపాదన ఉందని, అయితే ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో లిమిటెడ్ హైట్ సబ్వే నిర్మాణానికి ఎంపీ శివనాథ్ రైల్వే మంత్రిత్వ సంప్రదింపులు జరపడంతో ప్రస్తుతం డిజైన్లు తయారవుతున్నాయని అన్నారు. ఈ సబ్వే వెడల్పు కనీసం 10 మీటర్లు ఉండే విధంగా చూడాలని ఎంపీని కోరగా ఆయన సానుకూలంగా స్పందించినట్లుగా చెప్పారు. దీంతో పాటు రెండవ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి కూడా కృషి చేయాలని వారు కోరారు. బాంబే కాలనీ మధురానగర్ మధ్య రైల్వే ట్రాక్ కింద అండర్ పాస్ సమస్య మరోసారి ముందుకు వచ్చింది. వాస్తవంగా సింగనగర్ ఏరియాలో ట్రాఫిక్ అనేటువంటిది విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో ఇప్పుడున్నటువంటి ఫ్లైఓవర్ అనేటువంటి చాలటం లేదు. కాబట్టి అక్కడ ఇంకొక ఫ్లైఓవర్, రెండవ ఫ్లైఓవర్ వేయాలి అని చెప్పని, అట్లాగే బాంబే కాలనీ ఏరియాలో అక్కడ అండర్ పాస్ సంబంధించినటువంటి డిమాండ్ ఏనాటి నుంచే ఉంది. ఆ అండర్ పాస్ ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పని ఈ రెండు డిమాండ్లతో సెకండ్ ఫ్లైఓవర్ సాధన కమిటీ అనేటువంటిది 2023లో ఏర్పడింది. ఆ ఏర్పడిన వెంటనే ఇటు రైల్వే డిఆర్ఎం గారికి, అలాగే రైల్వే జోనల్ మేనేజర్కి, రైల్వే బోర్డు చైర్మన్కి, రైల్వే మినిస్టర్ గారికి కూడా దీని అవసరాన్ని ఎత్తి చూపుతూ లెటర్లు రాయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆనాడు ఉన్నటువంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి, కలెక్టర్ గారికి, అట్లాగే ఆర్ఎండ్బి చీఫ్ ఇంజనీర్ గారికి, ఆర్ఎండ్బి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి కూడా మెమరాండాలు అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే వెంటనే రైల్వే శాఖ స్పందించి వాళ్ళు మే నెలలో 2023 మే నెలలో మాకు ఈ సాధన కమిటీకి ఒక లెటర్ పంపడం జరిగింది. ఆ లెటర్లో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, మన ఫ్లైఓవర్ వేయాలి అని చెప్పానంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతిపాదన రావాలి, అది వస్తే మేము పరిశీలిస్తామన్నారు. రెండవది, ఈ బాంబే కాలనీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అండర్ పాస్ మాత్రం 4x3 అంటే 4 మీటర్స్ వెడల్పు, 3 మీటర్స్ హైట్తో LHS అంటే పరిమిత ఎత్తు ఉన్నటువంటి సబ్వే వేస్తామని చెప్పని వాళ్ళు చెప్పారు. వాళ్ళు మాకు లెటర్ రాశారు. అయితే ఆ లెటర్ నుంచి వెంటనే మేము స్పందించి రైల్వే శాఖకి 4 మీటర్లు చాలదు, అది 10 మీటర్లు, 4 మీటర్లు అంటే 13 అడుగులు వస్తుంది, చాలదు. కాబట్టి ట్రాఫిక్ ఫ్రీగా వెళ్ళాలి అని చెప్పానంటే 10 మీటర్లు ఉండాలి, అంటే 32 అడుగులు వస్తుంది. 10 మీటర్లు ఉంటే కానీ ట్రాఫిక్ ఫ్రీగా వెళ్ళదు, 10 మీటర్లు ఉండేట్టు వేయండి అని చెప్పి రాశాం. ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ రావడం వీటితో అయిపోయింది. తర్వాత మొన్న ఎలక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత మొన్న జనవరిలో మేము ఈ మొత్తాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి మన విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. శివనాథ్ గారు ఆయన రైల్వే మినిస్ట్రీతో మాట్లాడినట్టున్నారు. వాళ్ళు రైల్వే మినిస్టర్ శివనాథ్ గారికి వెంటనే ఆయన లెటర్ రాశారు. ఆ లెటర్లో వాళ్ళు చెప్పిన లెటర్లో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ పరిమితమైనటువంటి హైట్తో వేస్తామన్నారు. అయితే ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాలి, ఎన్ని మీటర్లు వెడల్పు వేస్తారు, ఎంత హైట్ వేస్తారు అన్నది ఇవ్వలేదు. ఇది ఇవ్వకపోయేటప్పటికి మాకు ఇచ్చిందే ఖాయం చేసుకుంటారేమో అని చెప్పని మేము వెంటనే నిన్న మళ్ళీ ఎంపీ గారిని కలిసాం. ఎంపీ గారిని కలిస్తే ఎంపీ గారు కూడా ఆయనకి చెప్పాం, ఇది చాలదు, 10 మీటర్లు కావాలి, 10 మీటర్లు లేకపోతే చాలదు అంటే ఆయన కూడా పాజిటివ్గా స్పందించి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, 10 మీటర్లు వెడల్పే కాదు, హైట్ కూడా కనీసం స్కూల్ బస్ అన్నా వెళ్ళేట్టు ఉండాలి, ఆ బస్సు కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి లేకపోతే ఎట్లా, కాబట్టి అది కూడా కావాలి, దానికోసం నేను ఖచ్చితంగా కృషి చేస్తాను అని చెప్పని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు. కాబట్టి ఎంపీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. దక్షిణ కోస్తాకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్ష సూచనను వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ అయింది. కోస్తా, రాయలసీమలోని పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ అయింది. ఏపీపై కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాగల 24 గంటల పాటు వేటకు వెళ్లరాదని అధికారులు సూచించారు. ఈశాన్య ఋతుపవనాల ఆగమనానికి అనుకూల వాతావరణం వల్ల మరో 4 రోజుల పాటు కొనసాగనున్న వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు వెల్లడించారు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. విశాఖలో డేటా సెంటర్ గూగుల్తో ఏపీ చారిత్రక ఒప్పందం. నాడు హైదరాబాద్కు మైక్రోసాఫ్ట్, నేడు విశాఖ గూగుల్ తీసుకొచ్చామన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. భవానీపురం బాణాసంచా గోడౌన్ను ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా. జన సంచారం లేని సమయంలో మాత్రమే బాణాసంచా ఎగుమతులు దిగుమతులు జరపాలని వినియోగదారులకు సూచనలు. CII సదస్సుపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష. రాష్ట్రానికి భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంతో పాటు ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెంచాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం. ఇవి ఈరోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.